اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے لیمو کے فوائد۔ ناظرین، لیمو کے 400 سے زیادہ فوائد ہیں۔ 400 سے زیادہ بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے لیمو کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے حدیث پاک میں لیمو کا کیا مقام ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث سے ہے، حضرت موسیٰ ابو الاشری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لیمو کا رس اور اس کی خوشبو ہے۔ ناظرین، لیمو جو ہے لاطینی نام اس کا سیٹرس مٹیکا ہے، مزاج اس کا سرد و تر ہے۔ لیمو کا استعمال ہر موسم میں کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تبدیل ہوتے موسموں کے مطابق اپنی خوبیوں، خوشبو اور ذائقے کو مشترک کر کے موسمی خرابیوں سے بچاتا ہے۔ لیمو کا اہم کام جسم کے مضر عناصر کو ختم کر کے انہیں باہر نکالتا ہے۔ قوت بخش: ابلتے ہوئے ایک گلاس پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پیتے رہنے سے جسم کی نس نس میں قوت محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ قوت بخش ہے، اس سے قوت بڑھتی ہے۔ وٹامن سی: ناظرین، وٹامن سی مختلف امراض سے محفوظ رکھنے، قوت صحت حاصل کرنے کے لیے لیمو کا رس وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ قدرت نے اس میں وٹامن سی کا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ وٹامن سی جسم میں کم ہونے سے سکریو انیمیا یعنی خون کی کمی، ہڈیوں کے جوڑوں کا درد، خون کا سیلان، دانتوں کے امراض، کھانسی، دمہ وغیرہ امراض ہو جاتے ہیں اگر وٹامن سی کی کمی ہو۔ لیمو کے استعمال سے ان میں فوائد حاصل ہوتا ہے اور یہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، خون کی کمی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کیسے پوری کرنی ہے لیمو کے ساتھ۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو، جسم روز بروز کمزور ہوتا جائے، ان کو لیمو اور ٹماٹر کے رس کا استعمال بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ ناظرین، طویل عمر کے لیے نیبو کا کمال۔ لیمو پروفیسر سکمول کے مطابق اگر تھوڑا سا لیمو باقاعدہ استعمال کیا جائے تو عمر بڑھتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا اس کا استعمال کیا جائے تو عمر بڑھتی ہے انسان کی، کیونکہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں، زہر ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں، پیٹ میں گیس، ہاضمے کی خرابی یا دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہو تو رات کو نیند نہیں آتی ہو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہو تو ایک گلاس گرم پانی میں ایک لیمو کا رس ملا کر بار بار پینے سے اس میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ درد کے لیے، ناظرین، پیٹ درد کے لیے لیمو کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ 12 گرام لیمو کا رس، 6 گرام ادرک کا رس اور 6 گرام شہد ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھوک نہ لگنا، لیمو اور ادرک کی چٹنی کا استعمال کرنے سے اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھوک نہ لگنا، بد ہضمی ہونا، ڈکاریں آنا، تو ایک لیمو آدھا گلاس پانی میں نچوڑ کر چینی ملا کر روزانہ پئیں۔ قبض کے لیے ایک لیمو کا رس ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ رات کو پینے سے پخانہ کھل کر آتا ہے اور قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ داستانہ، دودھ میں لیمو نچوڑ کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ایک لیمو کا رس ایک کپ گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔ اس طرح ایک دن میں 5 بار کریں۔ اس سے داستانہ بند ہو جاتے ہیں اور پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ ناخن نہ بڑھنا، اگر آپ کے ناخن نہ بڑھتے ہوں تو گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر اس میں 5 منٹ تک انگلیاں ڈبوئے رکھنا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسہال، لیمو کو درمیان میں سے کاٹ کر منہ کے برابر اس میں افیم ڈال کر دھاگے سے باندھ کر آنچ پر سیک کر روزانہ 3 دن چوسیں۔ گیس کا گولا، 6 گرام لیمو کا رس آدھا گلاس گرم پانی میں ملا کر پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ پیچس،
आधा गिलास ताज़ा पानी में आधा लीमू निचोड़ कर दिन में 3 बार पीने से पेचिश में फ़ायदा हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में 250 ग्राम दूध, ज़ायके के मुताबिक चीनी, आधा लीमू निचोड़ कर मिलाकर पिलाएं। इससे मरीज़ के पेट में हल्की सी जलन होगी और खूनी दस्त बंद हो जाएंगे। कै जी मुतलाता हो, कै आती हो या आना शुरू हो गई हो, लीमू का इस्तेमाल करवाएं, इससे कै नहीं आएगी इंशाअल्लाह। लीमू में चीनी और स्याह मिर्च दोनों भरकर चूसने से भी कै बंद हो जाती है। पेट के कीड़े, अगर पेट में कीड़े पैदा हो गए हों तो लीमू के बीजों को पीसकर चूरन बना लें और पानी के साथ इस्तेमाल करें। इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तेज़ाबियत, लीमू तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। लीमू का रस गर्म पानी में डालकर शाम को पीने से तेज़ाबियत दूर हो जाती है। हिचकी, जिगर की खराबी, पेट की गैस से चक्कर आते हैं, दौरा पड़ जाता हो तो गर्म पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से फ़ायदा होता है और इसकी मिकदार एक कप गर्म पानी में लीमू का रस 1.5 चम्मच है। सर दर्द होने पर लीमू को चाय में निचोड़ कर पीने से अफाका हो जाता है। दिल घबराना, छाती में जलन होने पर ठंडे पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से फ़ायदा हो जाता है। तिली का बढ़ना, लीमुओं को दरमियान में से काट कर इसको गर्म करके थोड़ा नमक मिलाकर कई दिनों तक खाना खाने से पहले चूसने से इंशाअल्लाह तिली अपनी कुदरती साइज में आ जाती है। बवासीर, लीमू के रस को साफ बारीक कपड़े से छान कर इसमें जैतून का तेल बराबर मिकदार में मिलाकर और 2 ग्राम ग्लिसरीन सुरंज के ज़रिए रात को मकद में दाखिल करते रहने से बवासीर की जलन ख़त्म हो जाती है, मस्से छोटे हो जाते हैं और पखाना बगैर तकलीफ़ के आना शुरू हो जाता है। बुखार जिस्म में मरीज़ को बार बार प्यास लगे तो उबलते पानी में लीमू निचोड़ कर पिलाने से बुखार में इसका दर्जा हरारत गिर जाता है और अफाका हो जाता है। फ़लो, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से और हड्डियाँ टूटने, नज़ला, ज़ुकाम और फ़लो होने पर गर्म पानी में लीमू का रस पीने रहने से बीमारियाँ टल जाती हैं और इसमें अफाका हो जाता है। ज़र्द बुखार, लीमू में नमक, स्याह मिर्च और चीनी भरकर गर्म करके चूसने से ज़र्द बुखार ख़त्म हो जाता है। ज़ुकाम, खांसी, नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से ज़ुकाम ठीक हो जाता है। गला बैठ जाए, गले में सुर्खी या सूजन हो जाए तो ताज़ा या गर्म पानी में लीमू निचोड़कर नमक डालकर 3 बार गरारे करने से फ़ायदा हो जाता है। नक्सीर आने पर नथनों में 2-2 बूंदें लीमू का रस टपकाने से नाक से खून गिरना बंद हो जाता है। सांस फूलना, लीमू के रस को शहद में मिलाकर चाटने से बच्चों का सांस फूलना बंद हो जाता है। मोटापा, 1 लीमू नमक पाव भर नीम गर्म पानी में मिलाकर भूखे पेट सुबह पीने से मोटापा कम हो जाता है। दांतों की सफाई, लीमू के छिलकों को धूप में खुश्क करके पीस लें और मुंजन की सूरत में इस्तेमाल करें। इससे दांत बिल्कुल साफ, चमकदार और बदबू वगैरह ख़त्म हो जाती है। खूबसूरती के लिए लीमू खून को साफ करता है, जेल को तंदुरुस्त और इसमें निखार लाता है। लीमू का रस, गुलाब, अरक, ग्लिसरीन तीनों हम वज़न मिलाकर शीशी में भर लें। रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। इंशाअल्लाह दाग धब्बे झरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सुबह को गुस्ल कर लें। जल्दी अमराज, लीमू जल्द को साफ़ करता है, जल्द के तमाम अमराज, फुंसी फोड़ा, दवा, दाद खारिश वगैरह को ख़त्म करता है। दाग धब्बे, सूती, ऊनी, सिल्की, ट्रेन, कैसा भी कपड़ा हो, लीमू का रस लगा कर मलने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर मच्छर काटने पर तेज़ बुखार या दर्द हो तो इस पर लीमू का रस लगाएं, इंशाअल्लाह अफाका होगा। लीमू का रस नमक के साथ मिलाकर बिच्छू, मकड़ी और शहद की मक्खी के काटी जगह पर लगाने से आराम हो जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। इंशाअल्लाह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर करना है। इस तरह की सब्ज़ियों से इलाज, फलों से इलाज और जड़ी बूटियों से इलाज के बारे में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको इसके फ़वाइद और फलों को इस्तेमाल करना, सब्ज़ियों के फ़वाइद के बारे में बताते रहेंगे। नाज़रीन, सब जो इसके फ़वाइद हैं वो तो बयान नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।